ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦੀ ਗੁਰਮਤਿ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ ਜੋ ਲੜੀਵਾਰ ਵਿਚਾਰ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ ਉਸ ਦੀ 7ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਤੱਕ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ 8ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਅੱਗੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਪਾਠ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ। ਹੁਕਮ ਨਾ ਜਾਣੈ ਬਹੁਤਾ ਰੋਵੈ, ਅੰਦਰ ਧੋਖਾ ਨੀਂਦ ਨਾ ਸੋਵੈ। ਜੇ ਧਨ ਖਸਮੈ ਚਲੈ ਰਜ਼ਾਈ, ਦਰ ਘਰ ਸ਼ੋਭਾ ਮਹਿਲ ਬੁਲਾਈ। ਨਾਨਕ ਕਰਮੀ ਇਹ ਮਤ ਪਾਈ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਸੱਚ ਸਮਾਈ। तो इस श्लोक के अंदर गुरु साहब ये सुनेहा दे रहे हैं कि जिहड़ा इंसान प्रभु ते भरोसा नहीं रखता ਉਹਦੇ जीवन ਦੇ ਵਿੱਚ खुशी तसल्ली शांति आनी बहुत मुश्किल है। और दुनिया 'ਚ ऐसे बड़े लोग ने ਜਿਹੜੇ कई तो ऐसे भी हैं ਜਿਹੜੇ प्रभु की होंद तो ही मुनकर हैं, कोई रब रूप नहीं है जी, कुछ नहीं है, जो है बस नेचर ही है। तो नेचर नू फिर किवें उसका कोई जिस तरीके होंद विच आई, जो नेचर के रूल ने वो किस तरीके नाल अपनी होंद विच आए, ये रूल बने किवें, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ कोई एक्सप्लेनेशन ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ रुक जाती है। वो कहते हैं जी ये कुदरत का कानून है तो कुदरत का कानून है, पर ये किवें होंद विच आया। ये जिन्ने वखरे जीव जंत वनस्पति जीव होर जंतु होर कुदरत की जो चीज़ां जिन्ने भी ये सृष्टि के बाकी हिस्से ने, मैटल ने, तारे सितारे ने, धरती के हेठा होर गन्नियां चीज़ां ने, समुंदर ने, किन्ने ही सृष्टि के अंग ने जो आपो अपने नियमों के मुताबिक को एग्जिस्ट कर रहे हैं। ये नियम अपने आप ही बन गए या इन्हां दे पिछे कोई एक ऐसी ताकत सी जिन्हें इन्हां सारिया चीज़ों को एक नियम विच बन के रखा होया है। तो ये सोचने वाली गल है। और फिर भी इस सब कुछ के बावजूद भी बहुते लोग ऐसे हैं, बड़े लोग हैं ऐसे जिहड़े परमात्मा की होंद नूं एक्सैप्ट नहीं करते। और कई जड़े हैं उस तो एक लैवल थोड़ा जिहा फर्क है, वो कहते हैं जी होएगा, हो सकता है रब होवे, हो सकता है ना भी होवे, सानू पता नहीं है। तो असीं नहीं इस चक्कर च पैंदे कि क्यों होया ते किवें होया। असीं ये भी नहीं कहते कि रब नहीं हैगा, पर असीं ये भी नहीं कहते कि रब हैगा। तो भरोसा नहीं हुंदा उन्हां नूं। पर गुरु साहब इत्थे गल कर रहे हैं कि जिहड़ा मनुख प्रभु दे उत्ते विश्वास ही नहीं करता, तो उन्होंने प्रभु के हुक्म की गल तो वो समझ जानी मुश्किल है। वो उसनों समझता ही नहीं है और उसके हुक्म की रजा के चलन का उन्होंने जीवन जाच वो बनती ही नहीं है। तो गुरु साहब का कहना है कि ऐसा इंसान जिंदगी के विच दुखी ही हुंदा है, उन्होंने कल्पना ही लगी रहती है, मन में चिंता लगी रहती है। और इसे करके ऐसा इंसान सुख चैन की जिंदगी बतीत नहीं कर सकता, जिन्हों एक मुहावरे के तौर के उत्ते कहा जाता है कि वो तो चाहे चैन की नींद भी नहीं सो सकता। तो पहलिया दो पंक्तियों के विच यही भाव जिहड़ा है वो कन्वे किया जा रहा है कि हुक्म ना जाने बहुता रोवे। बहुता रोवे तो भाव है कि जिंदगी के विच कल्पदा ही रहिंदा है, दुखी रहिंदा है। अंदर धोखा नींद ना सोवे, ਉਹਦੇ अंदर तुक तुकी लगी रहती है, यह हो जाएगा कि नहीं होएगा,
ਕਿਧਰੇ ਇਹ ਦੂਜਾ ਕੰਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕਿਧਰੇ ਖੁੱਸ ਨਾ ਜਾਏ, ਜੋ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਹੋਏ ਉਹ ਨਾ ਹੀ ਹੋਵੇ ਕਿਧਰੇ। ਉਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਕਰ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਧੋਖਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤੁਕਤੁਕੀ ਫਿਕਰ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਰਪਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੋਖੇ ਦੇ ਅਰਥ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਕੇ ਲਿਖੇ ਹਨ। ਤੁਕਤੁਕੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿਨੋਨਿਮ ਹੈ ਇਸ ਦਾ, ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਹੀ, ਕਿ ਅੰਦਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਸਹਿਮ, ਇੱਕ ਡਰ, ਇੱਕ ਫਿਕਰ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। तो इस तरह ਦੇ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। तो ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਚੈਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੌ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਫਿਕਰ ਹੀ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਫਿਕਰਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਨੋ ਚਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵੇਲੇ ਧੁੱਖ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚਿੰਤਾ ਚਿਖਾ ਬਰਾਬਰੀ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮਾਨੋ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੀ ਚਿਖਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਚੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਲੋਲੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾੜਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। तो ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਐਸਾ ਇਨਸਾਨ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਉੱਤੇ। तो ਇਹ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਫਿਕਰਾਂ ਨੂੰ, ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਵੱਲ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂਚ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਧਨ ਖਸਮੈ ਚੱਲੇ ਰਜ਼ਾਈ, ਦਰ ਘਰ ਸ਼ੋਭਾ ਮਹਿਲ ਬੁਲਾਈ। ਕਿ ਜੇ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ, ਧਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਖਰੀ ਅਰਥ ਹੈ ਇਸਤਰੀ, ਇੱਥੇ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਸਮੈ ਇਹ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਪਤੀ ਭਾਵ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ। ਜਿਹੜੀ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਂਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਪ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ। ਮਨੁੱਖ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਯਮ ਹੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਰਾਜ਼ਕ ਦੀ, ਉਸ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹਿਣਾ। ਸੋ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦਰ ਘਰ ਸ਼ੋਭਾ ਮਹਿਲ ਬੁਲਾਈ। ਇਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਸੀ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਦਰ ਮਾਨ ਦੇ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਿਲ ਬੁਲਾਈ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ, ਮਹਿਲ ਲੱਲੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ, ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਬੁਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿ ਰੇ ਰੇ ਦਰਗਾਹ ਕਹੈ ਨਾ ਕੋਈ, ਆਓ ਬੈਠ ਆਦਰ ਸੁਖ ਦੇਈ। ਕਿ ਉੱਥੇ ਐਸੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੇ ਰੇ ਕਰਕੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦਾ, ਬਲਕਿ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਸਨ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਭਾਵ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਧਨ ਖਸਮੈ ਚਲੇ ਰਜ਼ਾਈ, ਦਰ ਘਰ ਸ਼ੋਭਾ ਮਹਿਲ ਬੁਲਾਈ। ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਤਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਾਨਕ ਕਰਮੀ ਇਹ ਮਤ ਪਾਈ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਸੱਚ ਸਮਾਈ। ਕਰਮੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਰਮ ਅੱਖਰ ਦੇ ਦੋ ਮੀਨਿੰਗ ਆਮ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਕਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਹਨ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਰਮ ਕੰਮ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਮੀਨਿੰਗ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਦੂਸਰਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਰਮ ਸਪੈਲਿੰਗ ਸੇਮ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਾ ਰੂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਮੁੱਢ ਹੈ, ਉਹ ਫਾਰਸੀ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼।
तो इत्थे गल जिहड़ी कीती गई है, नानक कर्मी ये मत पाई, इत्थे कर्म बख्शिश के अर्थां दे विच आया है कि प्रभु की बख्शिश होवे तां ये सोझी मिलती है, ये मत मिलती है। किहड़ी मत? रज़ा दे विच चलण दी। बड़े जीव ऐसे हैं जिहड़े अपने वल्लों धर्म का मार्ग अपनाना चाहते हैं, धार्मिक कर्म करना चाहते हैं, पर कई तरह के कर्मा कांडां दे विच, दिखावे के कर्मां दे विच उलझ जाते हैं। तो ऐसे कर्म करदे होया भी उन्होंने प्रभु के भाने दे विच राजी रहन दी जो मत है वो नहीं प्राप्त होती। गुरु साहब का ये सिद्धांत है कि ये चीज़ इसकी प्राप्ति होती है परमात्मा की अपनी बख्शिश के नाल। तो नानक कर्मी ये मत पाई तो भाव है कि जिस दे उत्ते प्रभु की बख्शिश होंदी है, मेहर होंदी है, उसनों ये भाना मनन वाली, रज़ा दे विच चलण वाली जो मत है वो प्राप्त हो जाती है। ते फिर हुंदा की है, गुर प्रसादी सच समाई। वो फिर सच्चे गुरु की कृपा का सदका सच दे विच, सच दे चच्चे नूं सियारी है। प्रसादी दद्दे दे नाल बिहारी आई है, प्रसादी का भाव हो गया प्रसाद राही, गुरु दे प्रसाद, गुरु की कृपा दे राही सच समाई, सच दे विच समा जाता है। सच है वो सदा कायम रहने वाला परमात्मा अकाल पुरख। तो गुरु की कृपा के सदका ही वो एक प्रभु दे विच समा जाता है, उहदे नाल अभेद हो जाता है। तो सारे श्लोक के अंदर जो सिद्धांत है वो ये है कि मनुखा जीवन के अंदर सही जीवन जाच है हुक्म रजाई चलन दी, उस रजा के मालक के हुक्म विच चलन दी, उहदी रजा दे विच राजी रहन दी। जिहड़े उहदे हुक्म नूं नहीं समझते, नहीं बुझते, जिन्होंने उस प्रभु के उत्ते भरोसा नहीं हुंदा, वो जीवन दे विच बहुता कल्पना दे विच ही रहिंदे हन, चिंता फिकरां विच रहिंदे हन, दुखी ही रहते हैं। पर जिहड़ी जीव इस्त्री प्रभु के हुक्म के अनुसार भाने विच रहन दी जाच सिख लैंदी है, उसदी इस दुनिया विच भी अते प्रभु की दरगाह दे विच भी शोभा हुंदी है और आदर मान मिलता है। पर यह जाच, ये भाने विच चलन दी जीवन जो पद्धति है, जो जीवन जाच है, ये प्राप्त होंदी है प्रभु की बख्शिश द्वारा ही। जो प्रभु बख्शिश करता है तो वो सच्चे गुरु की संगत करवा देता है, सच्चे गुरु नाल मेल करा देता है। उस गुरु की शरण च पै के गुरु की दसी हुई जाच अपना के जीवन के अंदर प्रभु की सिफत सलाह के नाल जुड़िया जाता है तो प्रभु दे विच ही अभेद होया जा सकता है। ये गुरु की बख्शिश द्वारा, गुरु की कृपा द्वारा ही मुमकिन होता है, तो गुरु का मिलाप होता है प्रभु की बख्शिश द्वारा। तो यह सिद्धांत गुरबाणी में अनेकों बार मिलेगा कि गुरु के नाल मिलाप परमात्मा की बख्शिश सदका होता है। तो गुरु के मिलाप के विच गुरु की शरण जिहड़े पै के गुरु की सिक्ख्या नूं धारण कर लैंदे हन, गुरु उन्होंने प्रभु की सिफत सलाह के नाल, प्रभु की वडियाइयां के नाल, प्रभु के गुणां के नाल सांझ पा के सही जीवन जाच सिखा देता है। तो ऐसे इंसान फिर प्रभु की सिफत सलाह नाल जुड़ के उस दे विच ही इकमिक हो जाते हैं, उहदे विच ही समा जाते हैं, उहदे नाल ही अभेद हो जाते हैं। अगला श्लोक भी गुरु अमरदास पातशाह का उच्चारण किया होया है, महला तीजा। मनमुख नाम विहूणिया रंग कसुंबा देख ना भुल, इसका रंग दिन थोड़िया छोछा इसदा मुल, दूजे लगे पचमुए मूर्ख अंध गवार, बिष्टा अंदर कीट से पै पचै वारो वार, नानक नाम रत्ते से रंगुले, गुर कै सहज सुभाए, भगती रंग न उतरै सहजे रह समाए। हुण पहले श्लोक दे विच तां गल हुई राजी रजा दे विच राजी रहन, भाने दे विच जीवन बतीत करने वाले दी। दोनों पक्ष पेश कर दिते कि जिहड़े प्रभु ते भरोसा नहीं करते उन्हां दी जिंदगी चिंता फिकर दे विच ही गुजरदी है, दुखी होकर गुजरदी है, कल्पदे ही रहंदे हैं। पर जिन्हां नूं
ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਾਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਨ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਮਨਮੁੱਖਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਮਗਰ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਮਗਰ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਫਿਰ ਮਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਕੁਦਰਤੀ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਚਸਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਚਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਖਚਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਸਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਨਮੁਖ ਨਾਮ ਵਿਹੂਣਿਆ, ਰੰਗ ਕਸੁੰਬਾ ਦੇਖ ਨਾ ਭੁੱਲ। ਇਹ ਨਾਮ ਵਿਹੂਣੇ ਇਨਸਾਨ, ਜੇ ਤੂੰ ਮਨ ਦੇ ਮਗਰ ਤੁਰੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜੋ ਸਵਾਦ ਨੇ, ਜੋ ਰਸ ਨੇ, ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਕਸੁੰਬੇ ਦਾ ਫੁੱਲ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਰੰਗ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਬੜਾ ਚਮਕੀਲਾ ਰੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਬੜਾ ਫਿੱਕਾ ਰੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਦੂਸਰੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੋਲ ਕੇ ਹੋਰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ, ਇਸਕਾ ਰੰਗ ਦਿਨ ਥੋੜਿਆ ਛੋਛਾ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਲ, ਕਿ ਇਹਦਾ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੜੇ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਮਾਮੂਲੀ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਸੁੰਬੇ ਦਾ ਰੰਗ ਅਤੇ ਮਜੀਠ ਦਾ ਰੰਗ, ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਰੈਫਰੈਂਸ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਸੁੰਬੇ ਦਾ ਜੋ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਹਨ, ਉਹ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਰੰਗ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਪਰ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਰੰਗ, ਫਿੱਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜੋ ਮਜੀਠ ਦੀ ਲੱਕੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਭਾਵੇਂ ਚਮਕੀਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਗੂੜਾ ਲਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਤਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੱਕਾ ਰੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਕਸੁੰਬੇ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਰਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਚਤ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਜੀਠ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਜਿਹੜੇ ਜੋੜ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਤੁਲਨਾ ਮਜੀਠ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੱਕੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਰੰਗ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮਨਮੁੱਖਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਦੇ ਮਗਰ ਤੁਰ ਕੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਨਾਮ ਤੋਂ ਸਖਣੇ ਮਨੁੱਖ ਕਸੁੰਬਾ ਰੰਗ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਚਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਟਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਮਾਇਆ ਦੇ ਰਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਸਦੀਵੀ ਸਵਾਦ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸਕਾ ਰੰਗ ਦਿਨ ਥੋੜਿਆ, ਇਹਦਾ ਜੋ ਸਵਾਦ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜੋ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ ਇਹਦੀ, ਇਹ ਬੜੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਕਸੁੰਬੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤ ਨਾਲ ਖਰੀਦਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਆਈਟਮ ਹੈ, ਇਹ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਉਲਟ ਜੋ ਮਜੀਠ ਦਾ ਰੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਪੱਕਾ ਰੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਮ ਨਿਯਮ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸਾਥ ਨਿਭਣ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ, ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਪਾਣੇ ਹੋਣ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਖ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਸਮਝ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਹੰਢਣਸਾਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕੱਪੜਾ ਹੰਢਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਚੱਲੇਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਹੁਣ ਐਸੇ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਰੈਡੀਮੇਡ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸੋਹਣੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ, ਸ਼ਕਲ ਸੂਰਤ ਤੋਂ ਸੋਹਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੱਪੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਹੀ ਚਾਲੂ ਕਿਸਮ ਦਾ, ਘਟੀਆ ਕਿਸਮ ਦਾ ਲਗਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਇੱਕ ਅਖਾਣ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਫੜੀ ਤੋਂ ਮਾਲ ਲਈਏ ਨਾ, ਜੇ ਲਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਧੋਈਏ ਨਾ, ਜੇ ਧੋਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਰੋਈਏ ਨਾ। ਫੜੀ ਤੋਂ ਮਾਲ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ, ਫੜੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਟਰੀਟ ਵੈਂਡਰ, ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਸਸਤਾ ਸਮਾਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਜਿਹਦੀ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਪੂਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਪੂਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਵੋ
ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਉਂ ਹੀ ਧੋਵੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਤਾਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਵੀ ਜਲਦੀ ਉਤਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਪੜਾ ਵੀ ਸ਼ਰਿੰਕ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। तो इसे करके किया जाता है कि भाई फड़ी का माल जो सस्ती क्वालिटी वाला, पुअर क्वालिटी वाला सस्ता माल है वो नहीं लेना चाहिए। तो जे ले लोगे तो धोने तो बाद फिर तुहानू पछताना ही पएगा, क्योंकि धोतिया सार ही उस कपड़े ने अपने जी पुअर क्वालिटी है वो डिमोनस्ट्रेट कर देनी है, रंग भी नहीं टिकना वह, तो कपड़े के स्ट्रेंथ भी नहीं रहनी, तो पान लायक भी नहीं रहना। तो यही कसुंबे के रंग के भी गुण हैं। इसका रंग दिन थोड़िया, छोछा इसका मुल, इसे करके दा मुल भी नहीं पैंदा। तो जेडे इंसान माया के रसां दे विच खचित रहिंदे हन, उस उन्होंने शायद ये महसूस हुंदा हैगा कि भाई माया के स्वाद हैं, इसके सारे असीं जिंदगी अपनी बिता सकते हाँ, सारी जिंदगी साडी सुखमई रहेगी। पर यह भुलेखा हुंदा है, माया का स्वाद थोड़ा चिर ही साथ चलता है, फिर तो वो रस भी नहीं आता, तो अगे तो खैर उन्हें की चलना है, उत्थे तो वो सिक्का चलता ही नहीं है। सो इस करके अगली पंक्ति गुरु साहब समझाते हैं कि दूजे लगे पच मोए मूर्ख अंध गवार। तो दूजे लगे जिवें कल भी गल आई सी, दूजे तो भाव है माया। सो ਜਿਹੜੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਨੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਸਵਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਚ ਮੂਏ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੂਰਖ, ਅੰਧ ਅਤੇ ਗਵਾਰ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੂਰਖ ਹਨ, ਅੰਧੇ ਹਨ। ਅੰਧੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਅਕਲੋਂ ਅੰਨੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਔਰ ਮਾੜੇ ਦੀ ਪਰਖ ਦੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਐਸਾ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਸੋਹਣੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਵੀ ਰੰਗ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ, ਜਾਂ ਚੀਜ਼ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅਕਲੋਂ ਅੰਨੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਪਾਰਖੂ ਨਜ਼ਰ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਪਣਾਉਣ ਜੋਗੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤਿਆਗਣ ਜੋਗੀ ਹੈ। तो ये अकलों अन्नियां दा काम हुंदा है। तो इस करके गुरु साहब ने उन्होंने मूर्ख अते अकलों अन्ने अते गवार, यानी कि फिर वो भी मूर्ख दे इक्वलेंट ही हैं, या जिन्होंने कोई सोझी नहीं है, उस वो करके संबोधन किया है। तो एक मिसाल अगे देंदे हैं कि बिस्टा अंदर कीट से पै पचै वारो वार। मिसाल देंदे हैं कि जिवें विष्टा किधरे अगर जिवें पुराने जमाने में लोग ओपन दे विच ही जाते सन, तो वो पईयां रहिंदियां सी किधरे भी राह रस्तियां च। फिर अजकल भी जिवें शायद एडवांस कंट्रीज दे विच, वैसटर्न कंट्रीज दे विच तां नहीं लोग करते इस तरह कि वो अपने पैट्स नूं लै जाण ते फिर जिहड़ी उन्हां दी ड्रॉपिंग्स होण उन्हां नूं उंजे ही छड्ड जाण। उत्थे तां उन्हां नूं नाल चुक के उस एक थैले दे विच पा लैणी पैंदी है ताकि रस्ता साफ रहे। पर इंडिया के अजे कल्चर बहुत घट है। मेजोरिटी के लोग अपने पैट्स नूं लिआंदे हन, राह रस्ते सड़कों के उत्ते, पार्कों के अंदर, चलन वाले राह के उत्ते ही उन्होंने विष्टा करवा लेंदे हन। ते जिहड़ी फिर पई रहिंदी है विष्टा थोड़ा टाइम, उहदे विच कई तरह के कीटाणु जन्म लै लैंदे हन, उत्थे ही जमदे हन ते उहदे विच ही मर जांदे हन। तो ये जो कुदरती नियम है उसकी मिसाल देंदे गुरु साहब कहते हैं कि विष्टा अंदर कीट से पै पचिया वारो वार, कि जिवें विष्टा दे विच जिहड़े कीड़े पैंदे हन वो उत्थे ही जन्म लैके फिर उस दुर्गंध दे विच ही वो तड़पते रहंदे हन, कलपते रहंदे हन ते उहदे विच ही मर जांदे हन। तिवें ही ये माया दे रसां दे विच खचत होए होए इंसान माया दे स्वादां दे विच थोड़ा जिहा ते शायद कुछ समय वास्ते तो उन्होंने कोई रस मिलता होएगा, पर अल्टीमेटली उसका जो साइड इफेक्ट है कि भाई एक सुख जो आता है वो नाल कई सारे दुख भी होर नाल साइड इफेक्ट लैके आता है, तो फिर वो दुखी होंगे हैं। तो ऐसे इंसानों को इस करके गुरु साहब ने मूर्ख, अंध और गवार की तुलना की है। इसके उल्ट जोड़े नाम के नाल जुड़ते हैं उन्होंने गल करते हैं गुरु साहब कहते हैं कि नानक नाम रत्ते से रंगुले गुर के सहज सुभाए।
ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਰੱਤੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਭਿੱਜੇ ਹੋਏ, ਰੰਗੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸਦਕਾ ਉਹ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸੁਭਾਏ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਦਿੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਹਣੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਰੰਗਲੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਰੰਗ ਵਾਲੇ, ਸੋਹਣੀ ਦਿੱਖ ਵਾਲੇ। तो सहज अवस्था ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਚ ਅਖੀਰਲੀ ਚ ਫਿਰ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਗਤੀ ਰੰਗ ਨਾ ਉਤਰੈ ਸਹਿਜੇ ਰਹਿ ਸਮਾਏ। ਭਗਤੀ ਦਾ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੱਚਾ ਰੰਗ ਕਸੁੰਭ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਪੱਕਾ ਰੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਚੜ ਜਾਵੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਤਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਨੰਦ ਦੀ ਐਸਾ ਸਹਿਜ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਐਸਾ ਰਸ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਲੀਨ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਭਗਤੀ ਦਾ ਰੰਗ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ। तो ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਫਿਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਉਸ ਆਨੰਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਾਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਭਗਤੀ ਦਾ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਰੰਗ ਵਾਕਨ ਉਹ ਛੋਛਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲੇ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ, ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਨ ਦੇ ਮਗਰ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਸਵਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਚਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਰਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜ ਚਿਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਸੁੰਬੇ ਦੇ ਰੰਗ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। तो गुरु साहब ਉਹਦੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਖਾ ਜਾ, ਇਹ ਨਾਲ ਸਾਥ ਨਿਭਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦਾ ਰਸ ਵੀ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਵਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋਣੇ ਹਨ, ਅਕਲੋਂ ਅੰਨੇ ਹਨ, ਮੂਰਖ ਹਨ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵਿਸ਼ਟਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਏ ਹੋਏ ਕੀੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵਿਸ਼ਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੰਮਦੇ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੜਪਦੇ ਹੋਏ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਅਡੋਲ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਗਤੀ ਦਾ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਉਤਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਭਗਤੀ ਦੇ ਸਦਕਾ ਉਹ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੀਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਨੰਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੌੜੀ। श्रेष्ठ उपाई सब तुद आपे, श्रेष्ठ उपाई सब तुद आपे रिजक संभाया। एक वल छल करके खामदे मुहों कूड़ कुसत तिनी ढाया। तुद आपे पावै सो करे तुद ओतै कम होए लाया। एक ना सच बुझाए होन तिना अतुट भंडार दिवाया। हर चेत खाए तिना सफल है अचेता हथ तड़ाया। ਹੁਣ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ हे ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੇਰੀ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਹੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਤੇ ਆਬਵੀਅਸ ਕਨਕਲੂਜਨ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਣ ਤੇ ਚਾਹੇ ਮਨਮੁਖ ਹੋਣ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੈਦਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਭਗਤੀ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਰਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਚਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਅੰਧ ਗਵਾਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਖੇਡ ਦਾ ਹੀ ਪਾਰਟ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਵੀ ਉਹਨੇ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਮਨਮੁਖ ਵੀ ਉਹਨੇ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਉਸੇ ਦੀ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਮਤ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਮਾਹੌਲ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਭਲੇ ਪੁਰਸ਼ ਹਨ ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੁਰੇ ਪੁਰਸ਼ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਚਨਹਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਉਪਾਈ ਸਭ ਤੁਧ ਆਪੇ ਰਿਜ਼ਕ ਸੰਭਾਇਆ। ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਰਚਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਸਭ ਦਾ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁਝ ਐਸੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਕੱਕੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਨਾਲ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਈ, ਇੱਕ ਸੋ ਮੈਨੀ, ਇੱਕ ਵਲ ਛਲ ਕਰਕੇ ਖਾਂਦੇ। ਬੜੇ ਲੋਕ ਐਸੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਸਭ ਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।
तो वो समझते हैं कि जब तक ਅਸੀਂ ਹੀਰਾ ਫੇਰੀ ਕਰਕੇ ਚਲਾਕੀਆਂ ਕਰਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਕੇ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਕੇ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। तो वो फिर कई तरह के हेरा फेरियां करते हैं। वल छल तो पावे ही है, हेरा फेरियां करनिया, धोखाधड़ी करनी, एक वल छल करके खावदे मोह कूड़ कुसत तिन्नी टाया। वो मुंहों फिर झूठ ही बोलते हैं। क्यों भी जे दूजे को मूर्ख बनाना है, कोई नकली चीज असली के भाव बेचनी है तो झूठ तो बोलना ही पएगा। तो वो वास्ते गुरु साहब ने फ्रेज यूज किया है, कूड़ कुसत तिन्नी टाया। कूड़ तो भी भाव वही है जिहड़ी चीज कूड़ी है, झूठी है। कुसत का भी भाव वही है जिहड़ा जिहड़ा सच नहीं है, गलत है। कूड़ कुसत तिन्नी टाया, मूँह तो झूठ ही बोलते हैं, धोखे वालियां गल्लां ही करते हैं। कूड़ कुसत तिन्नी टाया तो भाव है कि लोगों के उत्ते वो झूठ का जाल बुनते हैं लोगों को प्रभावित करने वास्ते। भी इस तरीके दे नाल लोकी साडे ते भरोसा करके साडा नकली माल भी असली दे भाव खरीद लैन। पर गुरु साहब कहते हैं कि तुद आपे भावै सो करे, तुद उत्ते काम होए लाया। पर है ये भी तेरी रजा ही है, तेरी खेड का हिस्सा है। जो तेनों चंगा लगता है जीव वही कुछ करते हैं। तू जिस काम जीवां नूं लांदा है वो ही काम करते हैं। तो जेड़े हुण हेरा फेरी कर रहे हैं है तेरी खेड का हिस्सा। ये नहीं हो सकता कि बई प्रभु कुछ होर चाहता होवे ते कोई शैतान आके किसी होर नूं कुराए पा के ते प्रभु के खिलाफ कोई दूजा फोर्स खड़ा कर देवे। गुरमत का ये सिद्धांत नहीं है। कई एक धर्मां दे विच ऐसी फिलासफी प्रोपोगेट की गई है कि एक गॉड है, एक डेविल है। ते डेविल जिहड़ा वो हमेशा गॉड नूं चैलेंज ही करता रहता है। एडम ते ईव नूं भी ओदी डेविल की वजह करके ही गार्डन ऑफ ईडन तो बाहर निकलना पिया, क्योंकि उन्होंने भुलावे च आके उन्होंने जिहड़ा एक प्रोहिबिटेड फ्रूट सीगा वो खा लिता, जिहड़ा मना किया गया सीगा। तो ये उन्हों की फिलासफी, उन्हों की थ्योरी है। गुरमत इस थ्योरी को नहीं प्रवान किया गया, बल्कि गुरमत यही कहा गया है कि इको एक वाहिद प्रभु ही शक्ति है जो सारे जीवों को पैदा करने वाला है, सारे जीवों की पालना करने वाला है, सबनों नाश करने वाला भी वही है। तो इस करके ਉਹਦੇ मुकाबले की कोई दूजी ਉਹਦੇ वर्गा कोई होर दूजा नहीं है, ਉਹਦੇ मुकाबले का भी कोई दूजा नहीं है। तो इस करके डेविल की होंद नहीं है। तो इस करके दुनिया दे विच जे कोई माड़े काम भी कर रहा है तो वो प्रभु दे हुक्म की ही खेड है। तुद आपे भावै सो करें, तुद उत्ते काम होए लाया। जो तेनू चंगा लगता है, जो तेरी रजा है, जिस काम में तू किसी को लाया होंदा है वही काम वो करता है। हुण जिहड़े वल छल कर रहे ने, धोखाधड़ी का काम कर रहे ने, वो समझण वाली गल है कि भाई तू उन्होंने उस काम ते लाया होया है। ਉਹਦੀ वजह कुछ भी हो सकती, सानू ना समझ आवे। ये मुमकिन है कि सानू नहीं समझ आएगी भी क्यों उन्होंने इस काम लाया। कई लोग उन्हें भी क्वेश्चन कई बार कर देंगे हैं जी, ये जहरीले सप क्यों प्रभु ने बनाए ने, ये जिहड़े बैक्टीरिया ने प्रभु ने क्यों बनाए ने, ये जिहड़े वायरस ने क्यों बनाए ने, कोरोना वाला वायरस क्यों रब ने बना दिता, क्यों इन्ने लोगों को दुखी किया, क्यों ये तूफान आया, क्यों सुनामी आई। कई चीज़ों ते क्यों 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 करते हैं लोग कि ये कुछ क्यों होंदा है। तो ये क्यों का जवाब समझना साडे वस की गल नहीं है। जगत में जो कुछ भी वापर रहा है वो प्रभु दिए हुक्म के अधीन ही चल रहा है, वो बनाए नियमों के अनुसार ही चल रहा है। साडी समझ विच वो रीजन ना आवे जिस रीजन करके कुछ हो रहा है, पर ये उसकी अपनी ही बनाई हुई खेड का पार्ट है। हुण मान लो जिवें कोई लूडो है, जिवें सप सीढ़ी वाली, तो हुण उहदे सीढ़ियां भी ने ते सप भी ने। ते कोई खिडारी जिन्हों पता है भी साडी गेम का तो फॉर्मेट ये हैगा कि भी असीं 1 तो चल के या 0 तो चल के 100 तक पहुंचना है। तो जो पौड़ियां मिल जांदियां ने, बड़ी फटाफट प्रोग्रेस होंदी है, तो उदों बड़ा खुश होंदा है, लै भी मैं तो छेती नेड़े पहुंच गया। पर जो सप डसदा है तो उपरों तो थल्ले आ जाता है, तो फिर कई लोग कहते हैं सप क्यों होने, भाई ये नहीं होने चाहिए, तो फिर गेम की हुई। तो ये तो खेड का फॉर्मेट ही ऐसा है कि जो 100 ते पहुंचना है तो 99 नंबर से सप का मूँह नाल लग्या होया है। तो ये कुछ तो गेम चलता ही है। तो जगत दे विच प्रभु की रजा में राजी रहने वाले लोग भी हैं, तो वो उत्ते उटंकन करने वाले, वो रजा नूं ना मनन वाले,
ਉਹਦੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਨਕਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਉਹੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਉਹਦੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁਨਕਰ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਜੀਵ ਹਨ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵਲ ਛਲ ਕਰਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਫਰੇਬ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਆਪੇ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਔਰ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਧ ਆਪੇ ਭਾਵੈ ਸੋ ਕਰੇ, ਤੁਧ ਹੋਤਾ ਕੰਮ ਉਹ ਲਾਇਆ, ਤੂੰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਾ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਓ ਤੇ ਨਾ ਅਟੁੱਟ ਭੰਡਾਰ ਦਿਵਾਇਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਐਸੇ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸੱਚ ਦੀ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਓ, ਸੱਚ ਦੀ ਸਮਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਅਟੁੱਟ ਭੰਡਾਰੇ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪ ਬਖਸ਼ੇ ਹਨ। ਅਟੁੱਟ ਭੰਡਾਰਾ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਤੋਟ ਨਾ ਆਵੇ, ਕਮੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਉਸਦੀ? ਉਹ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਅਟੁੱਟ ਹੁੰਦਾ। ਅਟੁੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜੀਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਕਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਜੀਵਨ ਜਾਤ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਟੁੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੋਈ ਅਗਰ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਅੱਧੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਜੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਉਹਨੂੰ ਖਵਾ ਕੇ ਆਪ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਐਸੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦੇ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕੁੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। तो ये दुनिया बड़ी कंट्रास्ट वाली है, ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਪਰ ਹੈ ਸਭ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ। तो ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਲ ਛਲ ਕਰਕੇ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਕੰਮ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਾ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਓ ਤੇ ਨਾ ਅਟੁੱਟ ਭੰਡਾਰ ਦਿਵਾਇਆ, ਹਰ ਚੇਤ ਖਾਏ ਤੇ ਨਾ ਸਫਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਰਸਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗਦੇ ਹਨ, ਤੇਰੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਹਨ, ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਲੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਹਰ ਪਲ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਤੇਰੀ ਦਾਤ ਵਰਤਦੇ ਹਨ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਛੱਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖਾਏ, ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਸੇ ਸੁਖ ਮੰਦਰ, ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆ ਭੁੱਖਨ ਪੈਰੀ ਜਾਏ, ਜੋ ਵੀ ਹੋਰ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਿਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ। ਤਾਂ ਹਰ ਦਾਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਕਤੀ ਫਰਮਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਓ ਤੇ ਨਾ ਅਟੁੱਟ ਭੰਡਾਰ ਦਿਵਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਅਟੁੱਟ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਹਰ ਚੇਤ ਖਾਏ ਤੇ ਨਾ ਸਫਲ ਹੈ, ਅਚੇਤਾ ਹੱਥ ਤੜਾਇਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਫੈਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੱਥ ਤੜਾਇਆ, ਤੜਾਇਆ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਿੱਖਿਆ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਟੱਡੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਵੀ ਇਹ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿਓ, ਭੀਖ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੰਗਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਧਾ ਤਾਂ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੋਖ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰੱਜ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਅਚੇਤਾ ਹੱਥ ਤੜਾਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੇਤਦੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਮੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਧਨ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਲੱਗੇ ਹੋਣ, ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਐਸੈਟ ਹੋਣ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਮੀ ਰਹਿੰਦੀ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੰਗਾਂ ਮੰਗਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਮੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੂਰੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ। ਸੋ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਉਪਾਈ ਸਭ ਤੁਧ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੇਰੀ ਹੀ ਸਾਰੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਤੂੰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਅਪਣਾਏ ਹਨ, ਪਹੁੰਚਾਏ ਹਨ। ਸਭ ਨੂੰ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀ ਵੀ ਤੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਦਮ ਕਰਕੇ ਰਿਜ਼ਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਪਾਲਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
पर ऐसे भी लोग हैं तेरी सृष्टि विच तेरे ही पैदा किए हुए ਜਿਹੜੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗੀ ਧੋਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰੇਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲੁੱਟਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੀ ਜੀਵਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੇਰੇ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ, ਤੇਰੇ ਹੀ ਉਸ ਕੰਮ ਚ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਕਈ ਐਸੇ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸੱਚ ਦੀ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਸ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਵੇਂ ਮਾਨੋ ਅਟੁੱਟ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਧਾ ਹੋਇਆ ਵਰਤਿਆ ਹੋਇਆ ਸਭ ਕੁਝ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖੇੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅਚੇਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਭੁਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟੱਡੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮੰਗਾਂ ਹੀ ਮੰਗਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। तो ये दोनों तरह के जीव ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਉਹ ਜੋ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਉਸ ਦੀ ਖੇਡ ਐਸੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖੋ ਵੱਖੋ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੁਣ ਜੀਵ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਨਿਰਣਾ ਉਸਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਮਾਰਗ ਚੁਣਨਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਚੇਤ ਵਾਲਾ ਮਾਰਗ ਚੁਣਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਚੇਤ ਵਾਲਾ ਮਾਰਗ ਚੁਣਨਾ ਹੈ। ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖੇਗਾ ਤੇ ਸਬਰ ਸ਼ੁਕਰ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦੇਗਾ ਤੇ ਰੋਂਦਾ ਕੁਰਲਾਉਂਦਾ ਕਲਪਦਾ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਉਹ ਇਤਨੇ ਹੀ ਬਚਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੇ ਜੀ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।